Достlar, Өзбекстанда ең белгілі керамикалар қақта істелетінін білесіздер ме? Әлбетте, Риштан қаласында. Жүрін көрсетемін сіздерге. Достар, бүгін біз Риштан қаласындағы халықара гүлашылық орайына келдік. Бұл жер 2021 жыл январь айында жергілікті өнермендердің дүкан һәм ұстаханаларын жайластыру үшін ашылған. Халықаралық гүлашылық орайы болып есептелінеді. Ustaxona O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Sharofiddin Yusuf fidokorona mehnatlari ordeni nishondori. Mana otam, meni faxrim, dadam 7-avlod, kulolchiligi hozir uyda tepada Komronboy o'g'lim 9-avlod. Shu oilamiz bilan mehnat qilamiz. Rangvorlar asosan misda oksidlangani, metal, kobalt. Otamni asarlari New Yorkda Metropol, Fransiyani Louvre, Rossiyani Hermitage muzeylarida turadi. Hozir ham mehnat qilishyapti. 81 ga kirishdi. Ular o'zi bo'lsin. Ismim Firdavs, o'g'lim Disti Komronbek. Sizni tanibmanki, shu ish bilan shug'ullanaman. Undan yoshroqdimmi, birinchi o'zimning mahsulotimni sotganimda u quvonch, ichimda quvonchi va dahshat bo'lib ketgan. Shunday qilardim men oldin. Kichkina ajdaholarchilar, afsonaviy. O'sha bilan UNESCOda yutib chiqib Amerikaga bordik, shuni orqasidan yashab keldim qancha yillar. Birinchi inostraniy vizityor degan ularda proyekti bor. Keyin shu proyekt bilan bordik. 2011-yili Amerikaning ko'plab shtatlarida bo'ldik. New-Mexicoga borib, respublikadan 4 kishi bordik. Xorazm, Samarqand, Vodiy, Toshkent. Shu yerda New-Mexicoda Santa Fe shahrida anketa to'ldirdik. 4 kishining ichida meniki yutib chiqdi. Yana borib, ko'rib, dam olib, ko'rgazmalarda qatnashib, keyin yana taklif bo'ldi. 1 yildan keyin Beverly Hillsda. Unga bordik. Keyin o'shanda borganimda shunday ko'rgazma tugadi, keyin lockdownga tushib ketdi-yu, butun dunyo. Ал міне мынандай керамика мастерлердің бүтін Өзбекстан бойынша жиналған кітабы бар. Қараң, Өзбекстан деген бұл кітапта Фирдавс ағаның папасының суреті де бар, жұмыслары да бар. Сіздер сөйтіп көріп шықсаңыз да болады. Мен Китайда каллиграфия деген сабаққа көп барар едім. Сол уақытта біздерге мынандай кисточкамен үйретер еді. Сол сабақлардың қазір жәрдемі керек болды. Қараң, қазір кисточкамен профессионал болмасам, арқайын жазып жатырмын. Все-таки иероглифпенен кисточка жазған пайдасы тиді десем де болады. Бірақ қазір кисточкамен жазып жатырсам, жазып отырғанымда айтсам болады, бұл қиын нәрсе екен. Беш кеттім ағаларымызға. Сөйтіп сондай сұлу гүлдерді, нағыздарды аккуратно тоғады екен. Мен өзімнің бірінші керамикамды жазуым тамам болды. Қарашай. Даже бұлар тақияда соғып, уже істеуге таярлық көріп жатырды. Бұл негізі выставкаға кететін изделие десе де болады. Қандай сұлу, мен өмірімде керамикадан қылынған тақия елі көрмегенмен. Бұл елі готовый вариант емес, елі бұл боялады, пісіріледі. Печкада кейін ең ақырғы жұмысын көрсе болады. Бүгін мен сіздерге гүлалшылық өнері менен әулеттен әулетқа өтіп шұғылланып кетірген бір семья менен таныстырамын. Һәм олардың жұмыс процесін де көресіз. Жүрін кеттік. Ал біздер қазір Риштанда ең белгілі
muzeyning birovindaymiz. Bu muzeyning ati Ravshan Agha muzey, Ravshanxon muzey, Ravshan aka muzey desangizda bo'ladi. Biz albatta keyin sizlarga lokatsiyasini ko'rsatamiz. Endi men уже kelganimdan beri уже og'zim ochilib, ne deganda suv. Bu yerda masterskoy ham bor, jo'xarida muzeyda bor. O'sha yerga kelib ko'p narsani ko'rsangizda o'zlaringiz bo'ladi. Yuring, bizlarda sizlarga albatta ko'rsatamiz. Aka qarang. Bu yoqda keramikaning asnovasi, ya'ni glazur tayyorlash jarayoni. Mana shu sharda o'zini 12 xil retsept asosida glazur tayyorlanadi. 200 soat aylanadi mana shu. 200 soat. 200 soat. Bu keramikaning asnovasi bo'lgan glazur. Glazur nimaga kerakligini hozir progress davomida tushuntirib boraman. Mana shu bitta paqirining o'zi 25-30 kilo bo'ladi mana shuni. Bu glazurni biz o'zimizning mahalliy kulollarga ham sotamizda. Bu kilolar sotiladi, litrlar emas. Bu aslida o'zi keramika? Yo'q. Bu keramikaning asnosi. Keramikani bilsa ustida yaltillab turadi-ku. O'sha yaltillab turgan glazur hisoblanadi. Bu glazur lak. U yaltillab berishiga yordam beradi. Mana bu narsa. Ha, bo'ldi. Shu narsa yaltillab. Как shisha. Ne sebepten Rishtonning keramikasi belgili bo'lib hisoblanadi O'zbekiston bo'yicha. Sebebi Rishtonda tek qana Rishtonda bor qizil qumi bor. So qizil qumdan именно bu yerda keramika so'g'iladi. Endi hozir ko'rib turganingizdek, mana bu Rishtonda tek bo'lатын qizil qum bo'l. 200 soat davomida bu aylanib turadi. 200 soat davomida aylanadi qum. Keyin bu уже как loy holat, suyuq loy holatiga keladi. Keyin nargi ko'rgan stanokimiz bor, qovurg'a. O'shanga o'tib bu preslanib, havosi chiqib, tayyor loy holatiga keladi. Super вообще. Bu orqamizda turgan bu keramikani oqartirib beruvchi pigment, gulbuta bor. Angrenni pigmenti u. Buni suyuq holatda biz botirib olamiz. Keramikamizni, misol uchun, tuzimizni misol uchun qurigan jarayonidan keyin biz o'sha pigmentga botirib, u jarayonni ham ko'rsataman. O'sha pigmentga biz botirib olamiz. Botirib olgan joyimiz oqaradi pishgandan keyin. Angrenni pigmenti oqartirish vazifasida bajaradi. O'sha ko'rgan tayyor kolbasali loylarimizni bu yoqda o'sha yasashadi. Ertalab soat 7:30-8 da ish boshlashadi. Obedgacha faqat yasaladi laganlar. Obeddan keyin bir kun oldin yasagan laganlarini o'sha qurib bo'lgan bo'ladi-da. Uni atrobotga qilishadi. Hozir uni ham tushuntirib boraman. Xo'p, yasalgandan so'ng polkalarga teriladi. O'zini xonani haroratida 48 soat davomida quritiladi. Bir kun davomida, bir kundan keyin o'sha usti qotib, qolipdan ajraladi. Keyin uni unaqa qilib to'ntarib qo'yiladi har bittasini. To'ntarib qo'ygan holatda yana xona haroratida yana bir kun turib, o'sha orqasi ham to'liq quriydi. Qurigandan so'ng ko'rishimiz mumkin, ba'zi ozgina havo qolgan joylari yoki sal g'adir-budur joylari tekislanadi, shlipovka qilinadi. Shlipovka qilingandan keyin o'sha aytganimdek, angrenni pigmenti gulbutaga botirib olinadi. Tepada hozir o'sha jarayon bo'lyapti, uni ham ko'rsatamiz. Bag'ana to'menda ko'rsatgan bizga 200 soat aylanатын angren pigmenti deb aytiladigan zat. Qarang, bu hozir ko'ygandan keyin batirib oladi. Batirib olgandan keyin shiqarib, bir gubkaga o'xshagan bir zatga bir bastida, keyin jo'xarga qo'ydi. Qarang, qanday qiziq texnika bu yoqning keramika jasovi. Qarang, qanday talantli odamlar bu yerda o'tiribdi. Jasir o'tiribdi desa de bo'ladi. Bizlar bo'lsa soncha suv tarelkalarda ko'rib, kesalarda ko'rib, hech o'ylamagan ekanmiz, so'lning ortida necha odam o'tir. Bag'ana aytib turibdik, где-то bir bu yerda emas, добровольцы uyda istab o'tiradilar, где-то 600 odam sularning barini so'g'ib, bo'yab o'tiradi ekan. Endi men bularning tarelkalarining qasdidan o'tganda обязательно silab o'taman, ne deganda buning ortida soncha minne turibdi. Qo'l deydimi o'zbeklar? Молодцы. Eng belgili buyumlar bu lava kese, shay chetun kese ham tabaq bo'ladi. Bu 200 soat aylangan glazur bo'lib hisoblanadi. Hozir eng oxirgi sertifikatlar qoldi. Xo'p, sizlarda savol tug'ilishi mumkin, nimaga hammasini orqasi artilyapti deb. Xo'p, birinchi artganimiz sopolligini bildirish uchun, g'ildiragini artganimiz uchun bizning sopolimiz qip-qizil bo'lib qoldi. Agar artmaganimizda bilsanglar farfor chinda ham pigmentdan tayyorlanadi. Artganimiz to'shta bu haqiqiy sopol. Ikkinchisi, nega glazurlangandan keyin artyapmiz? Agar bu glazur tagida ozgina bo'lsa ham qolsa, keyin pishish jarayonida pastavkaga yopishib qoladi bu oqib. Chunki shisha bo'lib, o'sha birikib ketadi. O'shani oldini olish uchun biz tagini artamiz har doim. Agar ozgina miqdorda qolib ketsa, o'sha podstavka ham birak bo'ladi,
idish ham brak bo'ladi. Бұл жерде бірнеше этабы бар. Керамиканы пісіру этап деп айтса да болады. Бағана көргеніңізде ең үлкен печкаға салынады, көп пісіп, кейін мына азғантай детальді істеп болғаннан кейін бұл ең ақырғы печкасы болып есептелінеді. Сіз қараң, мына уже тұрған печка, а мына осы есігі. Бұл есігі де әстен кейін жауып басылайды. Қараң, бұл печка деп кім айтады, мен ойламас едім. Енді бұл жерде апамыз бұл өздерінің ақырғы модель шығарып атырған кружкаларын қазір печкеге салып жатыр. Мен өзім бұл кружкаларды көріп қатты ұнап қалды. Қараша ішсе де болады бұл кружкада. Әмі уақыт кесе де іше бермей. Мен себебі қарашай толтырып ішкен жақсы көремін де, сол уақытта қол ұстап ішсең, идеальный кружкалар. Қараң, детали просто істелінген, енді вообще высший класс. И бұлар уже подставкалары. Бұл жерге подставкаларға жаңағы табақларды, кружкаларды, кеселерді, лауа кеселерді салып, уже печкеге пісіріп, уже таяр мақсалат шығады. Кейін болса, жаңағы ең ақырғы печкадан пісіріп болғаннан кейін, бұл ең ақырғы уже табақлар, кеселер үстінде таяр болып шығады. Ал енді бұл жерде көріп тұрғаныңыздай, бұл ақырғы бұйымлар. Бұл бұйымлар уже бұл жерде упаковка қылынып, экспортқа алып кетеді екен. Енді сілерге сұрау. Мен жаңа сұрау бердім. Мына тарелкалар қазір үш жүріп тұрған, әмесі қайерге кетеді деп. Қайерге кетеді? Xo'p, 6 davlatga eksport qilamiz hozirda. Xo'p, Germaniya, Latviya, Litva, Ozarbayjon va Bahrayn. Қараң, кім ойлапты сондай? Біздердің бәрібір айтқанша бар екен, Өзбекстанда ең белгілі керамика бұйымлар Риштанда деп. Әсіресе осы музейде. Әлбетте келіп көріңіз. Вообще зор екен. Misol uchun siz eksportyor sifatida men davlatimga eksport qilmoqchiman, menga tayyorlab ber deyilgan bo'lsangiz, где-то bir siz zakozingizni 2 oydan keyin qabul qila olamiz. Chunki o'sha 2 oy 3 oylik zakazimiz, misol uchun 2 oylik zakazni biz hozirdan o'sha tayyorlanib boramiz. 2 oy, надо же. Енді қараң, бұл жерде даже бұлар раквинаны сіліп қойыпты. Бұлар таяр раквинаға өздері сөйтіп безеп, пісіріп, бағанағы қалегенде қылып, істеп пісерге берсе де болады. Заказ қылсаңыз да болады. Мына қандай сұлулық, мен бұндай еш жерде көрмедім. Вау! Бұл керамиканың жаннаты ғой. Сіз маған қараң. Мрамор ма және неден істеп қойыпты? Сіздер маған қараң. Үйлерге ремонт істеп қойсаңыздар, бұл кафель сыфатында қылынған даже. Қандай ажайып. Бұл жерде картинка сыфатында қылынған жаңа керамикалары бар. Вау! Қараң, қазір мен мынандай тарелка көрдім. Салатницаға вообще зор кетеді. 380 мың сом. Сонда $30 ма? $29 ма? Содан алып кетуім керек, салат салып жеуге. Достар, қараң, мына жерде даже бұл сәл европейский стиль посуда таудым, бірақ білмеймін, не үшін қолданса болады. Нан сап қойса, ауқатқа, бірақ жүда сұлу деп ойлаймын, такой а-ля итальянский, а-ля бір испанский стиль көрініп тұрды маған. В общем, масқарырақ қиямет екен ғой посудалар. Риштанға кеп базар қылсаңыз болады. Ал бұл қараң, сухофрукты салуға қандай сұлу. Сухофруктылар үйіңізге сап қойсаңыз вообще сұлып тұрады. Мен әмесін алғым кеп тұр. Маған әмес онап тұрды. Сіздер көрдіңіз мұндан. Қараң, бұл таусылмай бара тұр ғой. Бұл музей, магазин, шоурум, әмесі бірде есептелінеді. Мен просто уже қай жерге қарарым білмей жатпын, себебі бұл жерде бұндай ассортимент көп, мен Өзбекстанда еш жерде көрмедім. Достар, қазір болса аш болып кеттім. Соның үшін Риштанда ең белгілі палау жейтін жерге барамыз, жүрін кеттік. Ал біздер қазір Риштанда бір белгілі Бахадыржан деген кафеге келдік. Бұл жердің палаулары жүда белгілі екен. Риштанның өзі палауы өзгеше басқаша. Зевзира деген көштен пісіреді. Хәмде бұлардың техникасы басқаша. Мысалы, басқа жерлерде үлкен қазанды тайырлап қояды, уже содан алып жібересіз. Ал Риштанда болса басқаша. Риштанда ондай емес. Риштанға кафеге келесіз, отдельно заказ етесіз. 1 кило, ярым кило, 2 кило. Бұлар уже заготовка несін тайырлап қояды, кейін
Көршін салып, сіздер заказ еткенге қарап, сіздерге палауды свежий қылып, өзіңіздің алдыңызда даярлап береді. Соның үшін мен жүдә бақыттымын бұл жерге келгенім үшін. Һәм де бұл кафе өзгеше сұлу, әзір сіздерге көрсетемін. Мұнда біздердің 1 килолық палауымыз әзір пісіп жатыр. Құда қаласа бірге жейміз. Ал кеттік. Ал достар, енді біздердің палауымыз пісті. Ал бірге жеп көреміз. Бұл девзера күріштен пісірілген палау. Азғантай техникасы басқаша бағана көргеніңіздей. Риштанда, ферғана, риштан, бұл тамаларда палаудың алдын мынандай сорпа беріледі. Ішінде бұрышы бар, ашысы бар. Бұл аппетитті ашу үшін беріледі екен. Ішіп көреміз қане сорпаны. Вау, ашы, бірақ аппетиті зор ашатын қилы. Хамде бағана сорпаға сүзбе, я болмаса мынандай салат сап жесеңсе болады деді. Бірақ мен расын айтсам өйтжегім кеп тұрған жоқ. Мен сразу палауды басылам кеп тұр. Ал кеттік. Бисмилла. Бұл жердің палауы улума басқаша. Ташкенттен, я болмаса біздің Қарақалпақтың улума отличиясы үлкен. Азғантай майлырақ, бірақ гүрші жақсы піскен, аузыңызда ереді. Гүршінің дәмі бір өзгеше басқаша. Расын айтсам, маған ұнады. Мен бұндай палау жей аламын, һәм жақсы көремін. Ал біздер болса палауды дальше жеуге кеттік. Ал сіздер болса, уақытыңыз болса Риштанға келіп, обязательно осы кафеге өтіп, бұл палауды жеуге, һәм де сондай сұлу судың қасында отырып, хәз етуіңізге тәсвие етемін. Соленый менен қат көтеді. Расын айтсам, даже мына осы дастархан ұшынан Риштанға келу арзиды деп ойлаймын. Мен әзір өзім хәз етіп отырман. Қасымда су, тапчан, мынандай Құдайға шүкір сондай дастархан толы. Әммеңізде сонда дастархан толы күндерді тілеймен. Жақсы күндерді көрсеміз, бізде жепіп, дальше Риштанды көруге барамыз. Риштанда қол тигізілмеген тарихи естеліктер көп сақланбаған, бірақ көплеген орынлардың қалдықлары бар, һәм олар реставрацияланбақта. Қайта тікленген орынлардан бірі 19 асырдегі Хожа Илғор мешіті һәм мавзолейі болып есапланады. Комплекс 3 бөлімнен ибарат. Бағдың сыртындағы кірер ауыздағы заманауи мешіт 19 асырдың ақырында құрылған болып, кейін ала мектеп сапатында пайдаланған. Екінші бөлім майда есіклер арқылы ашылады, һәм жол жөнекей қойымшылықтары менен біргелікте Бурхан ад-Дин аль-Марғинийдің бейтәкір көріністегі мавзолейі пайда болады. Соңғы бөлім жер асты мавзолейі болып, онда отырып тынышлық һәм салқын жер асты хауасынан ләззет алу мүмкін. Комплекс тікелей Қырғызстан менен шекараны кесіп өту пунктінің жанында жайласқан болып, комплекс ішінен Қырғызстан тарапын да көруіңіз мүмкін. Бурханиддин аль-Марғинийдің қабірі. Риштанда кем ұшырасатығын орынлардан бірі Орта Азияда ұқсасы болмаған өзіне тән көріністегі мағбара болып есапланады. Форманың тарихы хақында анық мағлумат жоқ. Бұл қабірстан ямаса мавзолей ең заманауи емес көріністегі сақлар бас киімін еслетеді. Мавзолейдің көрінісі көпіріп кеткен, ылай қарабақланалар менен байланыслы болуы мүмкін. Бұл 9 асырдегі Заратуштілік ибадатханасының қалдықлары екенлігі хақында тарих бар. Айымғы келіп шығуына қарамастан, бірақ басқа тараптан буддизм ступасының формасы менен ұқсап кетеді. Біздер қазір ерік бағына келдік. Еріклер қазірше шикі, өзбеклер айтады ғой, довча дейді ғой, аз сондай как раз довчалар, яғни шикі еріклер өсіп тұрды. Бізде Қарақалпақта айтатын еді ата-бабаларымыз, шикі ерік жемі ішің өтіп кетеді деп. Бірақ басқа өзбеклер жаңағы Ташкентте довчаны сондай жақсы көреді. Менің жақында неге өйтіп жақсы көреді жеп көрсем, растаны мазалы болады екен. Деп қарасаңыз, көп жеуге, конечно, болмайды, но бірақ азғантай жеп әзетсе болады. Қайда маған ұнады,
Главное, бұдан кейін су ішпеу керек. Болмаса арасынан ішіңсіп өтіп кетуі мүмкін. Жүрің, азғантай ерік теріп, біздер жолға шығамыз. Мына жерде шикі еріклер көп. Енді бұл еріктің иесі мені кешіреді деп ойлаймын. Азғантай көп алмаймыз, азғантай жолға. Где-то бір, мына қарақым асақ, бұнда болған, көп келейік деп ойламаймын. Мында шикі ерік. Бірақ бұла өскеннен кендім қанттай мазалы болатын шығар деп ойлаймын. Қанеке және сонда пісіп тұрғанда және бір кеп кетсем үш жерге. Еріклерін теректен жеп, хаз етіп, бұл не рахат болатын еді деп ойлаймын. Анеке болды. Кеттік! Осының менен бүгінгі саяхатымыз өз жұмағына жетті. Видеоны көріп, қарашай ішуді, тағы да лайк басып, һәм комментарий жазуды ұмытпаң. Кейінгі саларда көріскенше.